Dear students, in this session we can discuss noise pollution and thermal pollution. Noise pollution. Noise is an integral part of the environment. With the progress in industrial growth, the level of noise is continuously increasing. Different types of engines like petrol engine, diesel engine, technological machineries, jet engines, construction machineries, road traffic, etc. have accelerated the growth of noise level in the environment. Noise is now considered to be a new dimension of pollution which causes environmental degradation, health and communication problems. ശബ്ദം ഇന്ന് ഒരു മലിനീകരണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വ്യവസായ പുരോഗതിയോടൊപ്പം ശബ്ദത്തിൻ്റെ അളവും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാങ്കേതിക മേഖലകളിലുമൊക്കെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ, മെഷീനറി ഒക്കെ വരുന്നതനുസരിച്ച് ശബ്ദവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദം ഇന്ന് മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഊർജമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡെസിബൽ. The common unit used to measure sound is decibel, dB. Decibel is not an absolute physical unit like volt, meter, etc., but is a ratio expressed as a logarithmic scale relative to a reference sound pressure level. 1 decibel is equal to 10 log to the base 10 intensity measured by reference intensity. The reference intensity used is the threshold hearing sound which can be first heard at a sound pressure of into 10 to the power minus 5 Newton em minus 2. ശബ്ദത്തെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മീറ്റർ പോലെ അഥവാ വോൾട്ട് പോലെയോ ഒന്നും ഒരു അബ്സല്യൂട്ടായിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ല. പക്ഷേ അതൊരു കമ്പാരറ്റീവ് മെഷറാണ്. അപ്പോൾ കമ്പാരറ്റീവ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ലോഗരിഥമിക് സ്കെയിൽ റിലേറ്റീവ് ടു എ റെഫറൻസ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ. അപ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവലുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. The decibel scale is little odd because the human ear is incredibly sensitive. Your ears can hear everything from your fingertip brushing lightly over your skin to a loud jet engine. In terms of power, the sound of the jet engine is about 10 to the power 12 times more powerful than the smallest audible sound. That is a great difference. On the decibel scale, the smallest audible sound is 0 dB. A sound 10 times more powerful is 10 dB. A sound 100 times more powerful than the smallest audible sound is 20 dB. ഡെസിബൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കുറേ കൂടി വിശദമായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി. നമ്മളുടെ ചെവി ഹൈലി സെൻസിറ്റീവാണ്. വളരെ നേർത്ത ഒരു സൗണ്ട് പോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട്, വളരെ നേർത്ത ഒരു സൗണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ 0 dB ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത്ര ഇരട്ടി പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഡെസിബലിനെ ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് യൂണിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നോയ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. The noise is broadly classified as transport noise, occupational noise, neighborhood noise.
The transport noise is further classified as road traffic noise, aircraft noise, rail traffic noise. Occupational and neighborhood noise. Industrial machines and processes mainly produce the occupational noise. The neighborhood noise includes loudspeakers, TV, radio, cassettes, etc. When the noise increases above the threshold hearing level, it becomes a pollutant. I repeat, when the noise increases above the threshold hearing level, it becomes a pollutant. അനുവദനീയമായ ഒരു ലെവലിന്, ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് ശബ്ദം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പൊള്യൂട്ടൻ്റായി കണക്കാക്കുന്നത്. Similarly, if we are exposed to occupational noise for a long period, that is beyond the threshold limit period, it becomes a pollution. Millions of industrial workers are victims of occupational noise up to 1,800 hours per year and for 30 years of their lives. Noise pollution hazards. Noise is airborne mechanical energy striking the human eardrum. 65 dBA is the noise level for conversation heard at a distance of 1 meter. 125 dBA gives the sensation of pain in the ear, and 150 dBA can be detrimental. The most commonly occurring ear damage is brought about by continuous periods of high intensity noise. Noise pollution can cause pathological and psychological disorders. Children exposed to excessive noise have reported to be victims of certain behavioral disorders. സാധാരണ 65 dB വരെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിൻ്റെ ഒരു പരമാവധി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു 125 dBA ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സൗണ്ട് ഒരു 125 dBA ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഇയർ ട്രമിന് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വരെ പര്യാപ്തമാണ്. ഒരു 150 dBക്ക് മുകളിൽ ശബ്ദം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെട്രിമെൻ്റൽ, വളരെ അധികം പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രത കൂടിയ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ നോയ്സ് അത് പൊള്യൂട്ടൻ്റാണ്. അത് പല രീതിയിലുള്ള മാനസികവും മറ്റ് ശാരീരികവുമായിരിക്കുന്ന പല പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം. കുട്ടികളുടെ കേസിൽ ഇത് വളരെ കൂടുതലുമാണ്. അവരുടെ സ്വഭാവ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രകടമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായി ഈ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്നു. Thermal pollution. Thermal pollution is the degradation of water quality by any process that changes ambient water temperature. A common cause of thermal pollution is the use of water as a coolant by power plants and industries. Thermal pollution can also be defined as the dumping of heated gases or heated wastewater, usually from the electrical generating plants, into the surroundings or to nearby water bodies. Thermal pollution, അതായത് താപം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ മലിനീകരണമാണ്, അഥവാ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഡീഗ്രഡേഷനാണ്. തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി. ഈ ഒരു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ജലത്തിൻ്റെ താപനില പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായശാലയിൽ നിന്നോ കൂടിയ താപനിലയിലുള്ള ജലം ഈ ജലസ്രോതസ്സിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ജലസ്രോതസ്സിലേക്ക് താപം കൂടിയ, ചൂട് കൂടിയ ജലം ഒഴുക്കി കളയുമ്പോൾ ആ ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ താപനില പെട്ടെന്ന് ഉയരും. അത് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും, അഥവാ തെർമൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും.
Sources of thermal pollution. The coal-fired or nuclear fuel-fired steam power plants are creating thermal pollution. Due to the increasing demand for energy for the growing industries, more power generating plants are constructed, and so thermal pollution is also increasing. Of the heat generated, only a few fraction is converted to useful work and the rest is wasted. Even with the most modern coal-fired power plants, the efficiency does not exceed 40%. So the wasted heat ends up as thermal pollution. സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചൂടാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കൽക്കരി കത്തിച്ച് ഉള്ള സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പവർ പ്ലാന്റ്സിലെ യന്ത്രങ്ങൾ മെഷീനറി തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ താപനില വളരെ കൂടുതലുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിട്ട് ആ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനീകരണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും കോൾ ഫയേർഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സോ അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഫയേർഡ് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്സോ ആണ്. The water that is used as coolant and transferred back to natural water bodies is the main reason for thermal pollution. The thermal plants use water to cool down their machines and eject back the hot water into water bodies. Thus, the natural water goes through a sudden rise in temperature and sometimes it may go up to 10 degrees Celsius. This rise in temperature creates a misbalance in the flora and fauna of the affected water bodies. ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും തള്ളപ്പെടുന്ന ജലം ഒരു നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ താപനില 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജലസ്രോതസ്സിലുള്ള ആ എക്കോസിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികത അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യപ്പെടും, അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. Effect on water biodiversity. When thermal power plants and factories dispose the water used as coolant back into water bodies, the temperature suddenly rises to an abnormal level. This sudden and abnormal rise in temperature acts as a thermal shock for aquatic life, which is adapted to living in a specific temperature and cannot adjust the abrupt change in water temperature. Moreover, the polluted water from factories contains various chemicals and other waste. When disposed of to natural water bodies, the whole natural system of water biodiversity gets polluted and disturbed. ഇവിടെ സംഭവം വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതായത് ഒരു കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ സോഴ്സിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ ഉയരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജലസ്രോതസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അത് ഫ്ലോറയാണെങ്കിലും ഫോണയാണെങ്കിലും അതിതുപോലെ ഒരു തെർമൽ ഷോക്ക് താങ്ങുന്നതിനുള്ള കഴിവില്ല. ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് താപനിലയിലെ ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഷാർപ്പായിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റിന് ഡെട്രിമെൻ്റൽ ആയിരിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റിന് വിധേയമാകുന്നു. കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ്. Heated water from industries can be treated before discharging directly to the water bodies. Heated water from the industries can be treated by installation of cooling
ponds and cooling towers. Industrial treated water can be recycled for domestic use or industrial heating. Through artificial lakes, the hot water can be discharged to the artificial lakes for cooling purposes. The heat is eventually dissipated through evaporation. വളരെ ലളിതമായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഡയറക്റ്റ്ലി ടു ദ വാട്ടർ ബോഡീസ്. അതായത് ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ജലം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ, അതിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാതെ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയരുത്. ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് കൂളിംഗ് പോണ്ട്സ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ്. ഒരു വ്യവസായശാലയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ജലം അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി, കൂളിംഗ് പോൺസോ കൂളിംഗ് ടവറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മലിനീകരണം ലഘൂകരിക്കണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി റീസൈക്കിൾഡ്. അത് വീണ്ടും നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ജലം പല സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്കത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു പവർ പ്ലാന്റിലെ ജലമാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നമുക്കത് കീപ്പ് ചെയ്ത് അത് തണുപ്പിച്ച് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതിനകത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തന്നെയുമല്ല ഈ ജലത്തിൻ്റെ താപം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സമയം കൊണ്ട് അത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അത് തണുത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. യൂസ് ഓഫ് ബെറ്റർ ടെക്നോളജീസ്. Use of better technologies is strongly recommended for solving the problem of thermal pollution. There are technologies available which help in the cooling down of machines. If machines will be cooled down with the help of technologies, the use of water as coolant will come to a much reduced level. Various industries and power plants should look out for appropriate technologies that serve the purpose without encouraging the steady problem of thermal pollution. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വ്യവസായശാലകളിലെയും പവർ പ്ലാന്റ്സിലെയും ഒക്കെ മെഷീൻസിനെ നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പം ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്സ്. ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫാക്ടറീസ് ഓർ പ്ലാന്റ്സ് which are serious about storing and reusing the heated water used as coolant can work out on artificial lakes. These are artificial lakes where the heated water can be stored easily. These lakes are very helpful for normalizing the temperature of hot water. This way, the hot water will not be disposed back to the lakes, rivers, etc. and will be used in other suitable tanks. Actually, the artificial lakes or ponds use evaporation or convection techniques for cooling down the water. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം അത് സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജലം നമ്മൾ സംഭരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ജലം വളരെ താപനില കൂടിയ ജലമാണ്. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതിൻ്റെ താപം കുറയുകയും അതിനുള്ള മറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഉൾപ്പെടെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് യൂസ്ഡ് വാട്ടർ. We have to find intelligent solutions for even the most difficult problems. If people start working upon the ideas of recycling the used water in plants and factories, the problem of thermal pollution will definitely be lessened to a significant extent. Every plant or industry should make it a rule that water is used as coolant will not be spilled back into natural water bodies. Rather, it will be recycled for further taps. ജലം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ജലം ഒരു സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന ജലസ്രോതസ്സിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ നിബന്ധന ഉണ്ടാക്കണം. അത് നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. That is all in this particular session, and you are given the assignments
What is thermal pollution? Write notes on different methods used for the control of thermal pollution. The last date for submitting the assignment is October 20, 2020. Thank you.